Uh, Good evening, dear students. Very good evening, Charan, Sangeeta, Bhanumati, Sarayu. Pavani. Hmm. Yogendra. Good evening, very good evening. So, as we have already informed, morning informed that we will be solving the PYQs from the chapters cell cycle and cell division. And 4 questions from this chapter average ga manam chuskochana every year. That means we have 16 marks from this chapter, that is a cell cycle and cell division. So voice leda వాయిస్ క్లియర్ గా ఉంది కదమ్మా? ఇస్ ద వాయిస్ క్లియర్, ఆడిబుల్? క్లియర్ ఉంటుంది సార్, లేదంటే ఈ పాటికి వచ్చేది. ఎస్, ఓకే. So let's begin with the PYQs of the chapter cell cycle and the cell. Clear? Thank you, Sangeeta. Okay, so let's begin with this first question. Let's try to solve the first question. Following are the stages of the cell division. Okay, following are the stages of the cell division, Nana. So stages student manam, which are the following are the stages of the cell division. Okay, sequence lo cheppali. Which are right the stages. Okay, D ma'am, Pranavi. Okay, D and anta. Let's see what about the other. Ma'am, total how many questions? I have not seen ma how many questions, but I think more than 50 questions hai unnai. Okay, D and anta answers. Let's solve this, Nana. Right, Pranavi D, Anandi, Charan also said D. Okay, the first is gap 1 phase, synthesis phase, then gap 2 phase, then karyokinesis, then B. Yes, D is the correct answer. Correct, Charan, Sangeeta, Pranavi, D is the correct answer, Nana. Okay, Ray. Yes, let's go to the next question, third question, right? Third one. Second question. Okay, which one of the following is the quiescent stage of cell cycle? Quiescent stage of the cell cycle. Which is the quiescent stage of the cell cycle? Yes, which is the quiescent stage of the cell cycle? Pranavi, B ma'am. Oh, what happened? What happened to this? Here it is. Okay, so quiescent stage of the cell cycle is G naught. Correct, Nana? B is the correct answer. Right, B is the correct answer. G naught ni manam quiescent stage అని అంటాం. Okay, so quiescent stage లో మనకు తెలుసు that cells will not divide కదా until they get the signals. The cell will not divide, so it will be in the quiescent stage, right? The next question, let's move on to the third question. Among eukaryotes, replication of DNA takes place in eukaryotes lo replication of DNA takes place in. Among eukaryotes, replication of DNA takes place in. So replication of DNA ekkada avutundana? Among eukaryotes, replication of DNA ఏ స్టేజ్ లో రెప్లికేషన్ అవుతుంది? రెప్లికేషన్ అన్న యోగేంద్ర. రెప్లికేషన్ అని అంటే వేర్ DNA అమౌంట్ ఏమవుతుంది? డబల్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఇన్ B స్టేజ్. కరెక్ట్, పావని కరెక్ట్, ప్రణవి కరెక్ట్, రైట్, చరణ్ B కరెక్ట్. నాన్న B ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏ స్టేజ్ లో అవుతుంది? రైట్, S ఫేజ్ లో DNA replication అవుతుంది. DNA replication. So what is the meaning of the DNA replication? Chromosome number will remain same,
but content will be doubled. 2C ఉన్నది 4C అవుతుందన్న, right? So this takes place in S phase. S phase ని మనం synthesis phase అని కూడా అంటాం. Okay, so next question, moving on to the next one, match the following. Right, match the following. Let's see this question. Match the following. Right, M phase, match the following. M phase, G2 phase, quiescent stage, G1 phase. M phase, M phase. Okay, ఏ స్టేజ్ లో ఏం జరుగుతుంది? ఓకే, ప్రణవి 4 is C. Okay, let's see. ప్రణవి ప్రకారం 4th is C. Charan also said 4 is C. Okay, right. M phase లో let's see what is happening here, nana. M phase ni manam equational division అని అంటాం, because the chromosomes are equally divided among the two daughter cell. Okay, right. Quiescent stage is inactive stage. Right, C. Proteins are synthesized. Right, which one? All are saying C. Okay, so B, G2 phase is proteins are synthesized. G1 phase lo interval between mitosis and initiation of DNA replication. Yes, so right, which one? D is this, this is this, and G2 is this. Okay, so C is the correct answer. C is the correct answer. Right, next one. Okay, next question. Given below are two statements. Given below are two statements. During G0 phase of cell cycle, the cell is metabolically inactive. During G0 phase of cell cycle, the cell is metabolically inactive. G0 phase లో సెల్ మెటబాలికలీ ఇన్యాక్టివ్ ఉంటుందంట, right? So statement 2, the centrosome undergoes duplication during S phase of interphase. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer for the options given below. Fifth one చూడండి అన్న, స్టేట్మెంట్ 1 అండ్ స్టేట్మెంట్ 2 ఉన్నాయి. వీటిల్లో ఏది కరెక్ట్ అండ్ ఏది రాంగ్? G0 phase లో సెల్ సైకిల్, G0 phase లో అంటే క్విసెంట్ phase లో సెల్ ఈజ్ మెటబాలికలీ ఇన్యాక్టివ్ అని ఉంది, బట్ యాక్చువల్లీ సెల్ ఈజ్ మెటబాలికలీ యాక్టివ్ ఉంటుందా ఇన్యాక్టివ్ ఉంటుందా మీరు చెప్పాలి. స్టేట్మెంట్ 2, the centrosome undergoes duplication during S phase of the interphase. Statement 2 is correct. Yes, Nana. Pranavi, answer is correct. Fifth, the D. ఎందుకంటే it is metabolically, right? This is metabolically active ఉంటుంది, right? Not inactive. Okay, so this statement is wrong, but the statement 2 is correct. Yes, Sangeeta, correct. So D is the correct answer. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. Okay, next question, right? The next question, the fruit fly has 8 chromosomes. Fruit fly lo 8 chromosomes ఉన్నాయి. Okay, that is diploid 2n in each cell. During interphase of mitosis, if the number of chromosomes at G1 phase is 8, what would be the number of chromosomes after S phase? Right? The fruit fly has 8 chromosomes. Fruit fly has 8 chromosomes, okay, in each cell. Diploid ani 2n nana. 2n lo enta 8 chromosomes ఉన్నాయి. During interphase of mitosis, if the number of chromosomes, okay, at G1 phase is 8, what would be the number of chromosomes after S phase? 6 is B according to Pavani Pranavi. Yes, correct. Okay, answer is B. ఎందుకంటే we know that number of chromosomes will remain the same.
ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఎస్ ఫేజ్ కదా నంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ సేమే ఉంటాయి నాన్న. అది G1 ఫేజ్ ఉండనివ్వండి, G2 ఫేజ్ ఉండని లేదా ఎస్ ఫేజ్ ఉండని, ద నంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ విల్ రిమైన్ సేమ్. కరెక్ట్ సంగీత. బట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఏంటి ద DNA that will be double. So even after the synthesis phase the number of chromosomes will remain 8. So 8 is the correct answer. Okay, next one, the next question. Okay, the next question, the centriole undergoes duplication during. The centriole undergoes duplication during which phase? Okay, centriole oka duplication a phase lo avutundamma. Centrioles are required for the cell division. ఇవాళ మార్నింగ్ కూడా మనం సెంట్రియోల్ అండ్ సెంట్రోజోమ్ గురించి డిస్కస్ చేసాం సెల్ ద యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ చాప్టర్ లో కదా. సెంట్రియోల్స్ సిలిండ్రికల్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ పర్పెండిక్యులర్ గా ప్రెసెంట్ ఉంటాయి టు ఈచ్ అదర్, అవునా. అండ్ సైడ్ మొత్తం కూడా ఎమర్ఫస్ స్పేస్ ఉంటుంది. సో ఆ మొత్తం సెంట్రియోల్ ని, ఆ స్పేస్ ని మనం సెంట్రోజోమ్ అని అంటాం. సో సెంట్రియోల్స్ యాక్చువల్ గా సెల్ డివిజన్ లో హెల్ప్ అవుతాయి. అలాగే దే ఫార్మ్ ద బేసల్ బాడీ ఆఫ్ ద సీలియన్ ఫ్లాజిలా. సో ఇక్కడ ఎస్ ఫేజ్ లో వీటి యొక్క ఏమవుతుంది డూప్లికేషన్ జరుగుతుందమ్మా ఎస్ ఫేజ్ లో. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ బి. కరెక్ట్ నానా జనని సంగీత, రైట్. Right, so B is the correct answer. Centriole undergoes duplication during S phase. S phase లో ఏమవుతుంది DNA రైట్ రెప్లికేషన్ అవుతుంది కదా. సో అక్కడే సెంట్రియోల్స్ డూప్లికేషన్ కూడా అవుతుంది. సెంట్రియోల్స్ డూప్లికేషన్ కూడా ఇక్కడే అవుతుంది. అలాగే హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ కదా, DNA is negatively charged and it is packed around పాజిటివ్లీ చార్జ్ హిస్టోన్స్. సో హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ కూడా ఎక్కడ ఎస్ ఫేజ్ లోనే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అన్నమాట. రైట్, ఆర్ డూప్లికేటెడ్ ఆర్ సింథసైజ్డ్ ఇన్ ఎస్ ఫేజ్. సో డిఎన్ఏకి సంబంధించిన ప్రతి మెటీరియల్ కూడా ఎస్ ఫేజ్ లోనే మనం చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అన్న, ద నెక్స్ట్ వన్, ఎస్ 8th one, match the following. Right, match the following. Let's see, let's solve this. Match the following nana. S1 S phase, G2 phase, quiescent stage, G1 phase. Right, S phase, G2 phase, quiescent stage, G1 phase. S phase lo DNA replication అవుతుంది. కరెక్ట్. ఎస్ 8th is B. జనని ప్రకారం 8th is B. సో ఎస్ ఫేజ్ లో ఏమవుతుందనా DNA రెప్లికేషన్ అవుతుంది. రైట్, క్విసెంట్ స్టేజ్ లో ఇన్యాక్టివ్ స్టేజ్. రైట్, G1 phase లో what happens, proteins are synthesized, and G2 is interval between mitosis and initiation of RNA replication. So this question is been repeated amma. Right, so answer is D. Okay, answer is D. Next one, some dividing cells. Next one, yes Bhanumati, D is correct. Right, next question chuddam nana, 9th question. Some dividing cells exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage. Some dividing cells exit the cell cycle and enter the vegetative inactive stage. Okay, this is called quiescent stage. This process occurs at the end of A stage tarvata ee G0 stage anedi ostundi. After which stage the G0 phase will come. 9th question, quiescent stage, after which stage the G0 phase will come. ఏ స్టేజ్ అయిపోయినాక వస్తుంది, విచ్ స్టేజ్, ఆఫ్టర్ విచ్ స్టేజ్ దిస్ స్టేజ్ విల్ కమ్ నన్న. రైట్, సో ఇఫ్ యు సీ క్విక్లీ సెల్ సైకిల్లో ఫస్ట్ వచ్చేది ఏంటి, రైట్, వి నో లైక్ దిస్ కదా. ఇఫ్ యు సీ ద సెల్ సైకిల్, G1 phase, then S phase, then G2 phase, అవునా.
Then karyokinesis, ninth is D. Correct, Nana? Right? Then karyokinesis lo prophase, then metaphase, right? Then anaphase, then telophase. Okay, so ఇక్కడ గ్యాప్ వచ్చింది. సో ఇది మొత్తం కూడా జీవన్ అనుకుందాం, రైట్? సో ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఏముంది? దిస్ ఈజ్ ఇంటర్ఫేజ్. క్లియర్? టీలోఫేజ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ సైటోకైనసిస్, రైట్? సో ఈ యొక్క ఎం ఫేజ్, దిస్ ఈజ్ ఎం ఫేజ్ కదా. సో ఎం ఫేజ్ అయిన తర్వాతనే సెల్ విల్ ఎంటర్ ఇంటూ G0 ఫేజ్. మళ్ళీ G0 నుంచి G1 కి. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఎం ఫేజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రైట్? ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్. ప్రణవి ఏ అని అంటుంది, బట్ యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ ఎస్ సంతోష్. PYQs ఇంకా ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయిందమ్మా, 7కి అయిపోతుంది, రైట్? ఇట్స్ అ 1 hour సెషన్, రైట్? నెక్స్ట్ నాన్న, ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ విత్ రిగార్డ్ టు G1 ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేజ్. G1 ఫేజ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మనం. ఓకే, G1 ఫేజ్ లో ఏమవుతుంది? Reorganization of all cell components takes place. Cell is metabolically active, grows but does not replicate its DNA. Nuclear division takes place. DNA synthesis or replication takes place. Very good, Pranavi. 10 is B. Correct. Very good, Pranavi. What about the others, Nana? Charan, B. Correct. Cell is metabolically active. G1 phase లో సెల్ మెటబాలికలీ యాక్టివ్ ఉంటుంది. పావని, జనని, ఎస్ కరెక్ట్. వెరీ గుడ్ నాన్న, రైట్? సో సెల్ ఈజ్ మెటబాలికలీ యాక్టివ్, రైట్? బట్ DNA replication does not take place. DNA replication S phase లో మాత్రమే అవుతుంది. Okay, so this is B option for this question. Next, in a mitotic cycle, explain చేసేటప్పుడు కూడా అడిగి చెప్పాను, ఇలాంటి సీక్వెన్స్ మీకు ఇస్తారు, you have to write the correct sequence. In a mitotic cycle, the correct sequence of phases is, in a mitotic cycle, the correct sequence of phases is, which is the correct sequence? G1 followed by 11 is C. Very good, Nana. G1 followed by S. S followed by G2. G2 followed by M. Very good. G1 అయిన తర్వాత S వస్తుంది, S అయినాక G2 phase, G2 phase అయినాక M. Very nice. Very good. Okay, right. Correct, Nana. Let's go to the next one. Okay, next question. Cells in G0 phase. చూసారా, ఇవన్నీ కూడా నీట్ క్వశ్చన్స్. హౌ ఈజీలీ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ కదా. ఐ హోప్ మీ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. ఓకే, సో సెల్స్ ఇన్ G0 ఫేజ్. G0 ఫేజ్ ని మనం క్విసెంట్ ఫేజ్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఈ ఫేజ్ లో సెల్స్ ఎలా ఉంటాయి నాన్న? ఎగ్జిట్ ద సెల్ సైకిల్, ఎంటర్ ద సెల్ సైకిల్, సస్పెండ్ ద సెల్ సైకిల్, టర్మినేట్ ద సెల్ సైకిల్. ఓకే, G0 ఫేజ్ లో సెల్స్ ఎగ్జిట్ అవుతాయా, ఓకే, ఎంటర్ అవుతాయా, లేదా సస్పెండ్ అవుతాయా సెల్ సైకిల్, లేదా టర్మినేట్ అవుతాయా? టర్మినేట్ అంటే మొత్తానికి సెల్ సైకిల్ ని ఆఫ్ చేసేస్తుందా, రైట్? సో G0 ఫేజ్ లో కరెక్ట్ అమ్మా, ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ నాన్న. పావని, బి కాదమ్మా. G0 ఫేజ్ లో సెల్స్ ఏముంటాయి? ఎంటర్ అవ్వవు, ఎగ్జిట్ లో ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద ఎగ్జిట్ స్టేజ్ కదా. ఈ స్టేజ్ లో సెల్స్ బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. ద సెల్స్ ఆర్ ఇన్ G0 అంటే దే ఆర్ నాట్ డివైడింగ్ ఎనీ మోర్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, ఓకే, ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్. చూసారా, మరి ఇంకోసారి రిపీట్. ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఫేజెస్ ఆఫ్ సెల్ సైకిల్ ఈజ్, ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్, రైట్? ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఫేజెస్ ఆఫ్ సెల్ సైకిల్ ఈజ్, the correct sequence, the correct sequence 13 is D. Correct, Nana? 13 is D. G1 లో G1 తర్వాత S, S తర్వాత G2, G2 తర్వాత M. Yes, correct. Cherry, Pavani, Sangeeta, right? Pranavi, yes, 13.
Next question. DNA replication in bacteria occurs. DNA replication bacteria lo ekkada jarugutundi? When does it happen or where does it happen? Within nucleolus. Bacteria lo nucleolus. Okay. Prior to fission, bacteria fission చేయకముందే ఈ రెప్లికేషన్ అయిపోతుందా? జస్ట్ బిఫోర్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. జస్ట్ బిఫోర్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటే డిఎన్ఏ నుండి ఏం ఫామ్ అవడం? ఎంఆర్ఎన్ఏ. సో ఈ ఎంఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అవడానికి ముందే డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ అవుతుందా? లేదా డ్యూరింగ్ ఎస్ ఫేజ్ 14th లేదా డ్యూరింగ్ ఎస్ ఫేజ్. విచ్ ఫేజ్? Bacteria are primitive. Bacteria are primitive nana. 14th జనని డి అన్నావు, ప్రణవి డి అన్నావు, కానీ బ్యాక్టీరియా ఆర్ ప్రిమిటివ్ అమ్మా. సో అక్కడ ఇలాంటి ఎస్ ఫేజ్ లాంటి సైకిల్స్ ఉండవు. సింపుల్ కదా. ఏమవుతుంది? ఫ్యూజన్ అవ్వడానికి ముందు డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ జరుగుతుంది అంతే. బ్యాక్టీరియాలో మనలాగా ఆ డబుల్ చేసుకోవడం, రైట్, ఎస్ ఫేజ్. ఓకే, సో సింపుల్ గా ఇట్ అకర్స్ ప్రయర్ టు ఫ్యూజన్. అది జస్ట్ బ్రేక్ డౌన్ అవ్వడానికి ముందు, స్ప్లిట్ అవ్వడానికి ముందు. ప్రయర్ అనగా బిఫోర్ నన, బిఫోర్ ద ఫ్యూజన్ అనగా డివిజన్. ఓకే, సో B is the correct one. Okay, next one. When cell has, Pavani 14 is B, correct amma. When cell has stalled DNA replication fork, which checkpoint should be predominantly activated? Not stalled anukunta, maybe that is a mistake. Stalled DNA replication fork. అంటే when the cell has started the DNA replication fork, which checkpoint should be predominantly active? When the cell has just started the DNA replication, G2/M అన్న ఇక్కడ ఒకసారి చూసుకోండి. The cell has just started the DNA replication fork start అయింది. ఓకే, ఏ చెక్ పాయింట్ లో ఇది యాక్టివేట్ అవుతుంది? విచ్ చెక్ పాయింట్ విల్ గెట్ యాక్టివేటెడ్ నాన్న? డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ ఫోర్క్ ఇంకా జస్ట్ షురూ అయింది, రైట్? సో ఎస్ ఫేజ్ లో డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ అవుతుంది. సో విచ్ చెక్ పాయింట్ షుడ్ గెట్ యాక్టివేటెడ్? దట్ ఈస్ G1/S అమ్మ. ఒక్క దగ్గర ఎస్ అని ఉంది. డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ ఫోర్క్ మీకు ఏ స్టేజ్ లో కనిపిస్తుంది? కరెక్ట్ పావని, ఏ స్టేజ్ లో కనిపిస్తుంది అన్న? డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ మీకు ఎస్ ఫేజ్ లో కనిపిస్తుంది. సో ఎస్ ఫేజ్ ముందు ఏ చెక్ పాయింట్ వస్తుంది? G1/S. అక్కడ కరెక్ట్ గా చెక్ అవుతాయి అన్నమాట. అంటే రెప్లికేషన్ కి కావాల్సిన ఎంజైమ్స్, ప్రోటీన్స్, రైట్, అమినో యాసిడ్స్ ఇవి ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయా అని, రైట్? ఇక్కడ ఆన్సర్ ప్రణవి డి అని ఇచ్చింది. ఎక్కడ కూడా ఇక్కడ ఎస్ అని లేదమ్మా. అట్లీస్ట్ మనం ఆ కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేయాలి కదా. సమ్ టైమ్స్ ఎస్ అనేది ఎక్కడ కూడా లేదు, ఒకటే ఉంది, ఆడ్ వన్ అవుట్ లాగా. సో మన ఆప్షన్ వచ్చేసి సి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. A somatic cell that has just completed the S phase. బాగా చూసుకోండి. The somatic cell has just completed the S phase. ఇప్పుడే S phase complete అయింది. The somatic cell has just completed the S phase of its cell cycle. Okay, as compared to gamete of the same species has. So ఇప్పుడు చెప్పాలి మనం ఆన్సర్. What is the question? The somatic cell has just completed the S phase. Okay, and gamete of the same species. So gamete లో ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి? అండ్ ఆఫ్టర్ ద ఎస్ ఫేజ్ సోమాటిక్ సెల్స్ లో ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి? అదే సేమ్ స్పీసీస్ లో, అదే ఆర్గానిజం లో వాట్ విల్ బి ద క్రోమోజోమ్స్ ఇన్ సోమాటిక్ సెల్ ఆఫ్టర్ ది ఎస్ ఫేజ్ అండ్ వాట్ విల్ బి ద గ్యామెట్ ఆఫ్ ద సేమ్ స్పీసీస్? ఓకే, సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ బట్ ట్వైస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ, twice the number of chromosomes and 4 times the amount of DNA. Somatic cells lo, okay, 4 times the number of chromosomes and twice the amount of DNA, right? Twice the number of chromosomes and twice the amount of DNA. Somatic cells, okay,
సోమాటిక్ సెల్స్ అంటే మన బాడీ సెల్స్ అమ్మా. సోమాటిక్ సెల్స్ లో ఎప్పుడు కూడా మనకు తెలుసు దీస్ ఆర్ 2n కదా. సోమాటిక్ సెల్స్ విల్ బి 2n, రైట్. అదే మన గ్యామిట్స్ లో వచ్చేటప్పటికి గ్యామిట్స్ లో ద నంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ విల్ బి n అమ్మా. ఓకే, సో ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి, సోమాటిక్ సెల్స్ లో ఎస్ ఫేజ్ తర్వాత ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి, ఓకే, గ్యామిట్స్ లో ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. గ్యామిట్స్ లో ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు దిస్ విల్ బి హాఫ్. సో అప్పుడు సోమాటిక్ లో ఏముంటుందన్నా, డబుల్ ఆఫ్ దిస్, సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉండవు నాన్న. గ్యామిట్స్ విల్ బి హాఫ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనదే తీసుకుందాం, 23 ఉంటే సో వాట్ విల్ బి ద నంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ హియర్, 46, రైట్. 46 ఉంటాయి. సో దట్ విల్ బి ట్వైస్ ద నంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్. అండ్ ఆఫ్టర్ ది ఎస్ ఫేజ్, ఓకే, కంటెంట్ 2C నుంచి 4C అవుతుంది. ఆఫ్టర్ ది ఎస్ ఫేజ్, ఓకే, 2C నుండి 4C అవుతుంది. క్లియర్? సో ఆన్సర్ ఈజ్, ఇప్పుడు చెప్పాలి, ఆల్రెడీ నేను క్లియర్ గా చెప్పాను. నేను గ్యామెట్స్ లో జస్ట్ 23 క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి, సోమాటిక్ సెల్స్ లో డబల్ ఉంటాయి. సో ట్వైస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్, రైట్. అండ్ ఫస్ట్ బిఫోర్ ద సింథసిస్ మన డిఎన్ఏ కంటెంట్ ఎంత అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం నాన్న, 2C. ఆఫ్టర్ ద సింథసిస్ మన డిఎన్ఏ కంటెంట్ ఏమైపోతుంది, డబల్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ 4C. సో 4 times ది అమౌంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ, రైట్. 16 is B, కరెక్ట్ నాన్న ప్రణవి, 16 is B, రైట్. సో గ్యామిట్స్ లో హాఫ్ ఉంటాయి, అదే మనం సోమాటిక్ సెల్స్ లో డబల్ ఉంటాయి. అండ్ ఎస్ ఫేజ్ తర్వాత చెప్పాడు కాబట్టి అమౌంట్ ఏముంటుందన్నా 4 times ఉంటుంది. సింథసిస్ కి ముందు జస్ట్ 2C అని అనుకుంటాం మనం, సింథసిస్ తర్వాత అది డిఎన్ఏ డబల్ అయిపోతుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ అ 4 times గ్రేటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, డ్యూరింగ్ విచ్ ఫేజ్, ఓకే, డ్యూరింగ్ విచ్ ఫేజ్ the amount of DNA in a cell remains at 4C level if the initial amount is denoted as 2C. ఇదే టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి నాన్న మీకు. ఎస్ ఫేజ్ మీదనే ఎక్కువ క్వశ్చన్ వస్తాయి. అమౌంట్ ఎంత బిఫోర్ ఎస్ ఫేజ్, ఆఫ్టర్ ఎస్ ఫేజ్ అమౌంట్ ఎంత అయింది, డిఎన్ఏ అమౌంట్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు ఎక్కువగా అడుగుతారు. సో డ్యూరింగ్ విచ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ద సెల్ సైకిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఇన్ అ సెల్ రిమైన్స్ అట్ 4C. 4C ఏ సెల్ లో, ఐ మీన్ సెల్ స్టేజ్ లో ఉందమ్మా, రైట్. వీ హ్యావ్ నో G1, ఓకే, S అండ్ G2. G1 లో 2C ఉంటుంది, S లో అమౌంట్ ఏమవుతుంది 4C అవుతుంది, G2 లో అమౌంట్ ఏమవుతుందన్నా 4C అవుతుంది. లెవెల్ ఆఫ్ ద ఇనిషియల్ అమౌంట్ ఇస్ డినోటెడ్ యాజ్ 2C, రైట్. సో విచ్ స్టేజ్, ప్రణవి 17B కాదు, బాగా చూసుకోండి. G1 లో క్రోమోజోమ్ నంబర్ రిమైన్స్ సేమ్, అమౌంట్ ఇంకా డబల్ అవ్వలేదు కాబట్టి 2CA ఉంటది. సో మీ ప్రకారం G1 ఈస్, దిస్ ఇస్ రాంగ్. ఎస్ ఫేజ్ కి వచ్చేటప్పటికి రెప్లికేషన్ అవుతుంది కాబట్టి 2C కాస్త 4C అవుతుంది. అయితే ద క్రోమోజోమ్ నంబర్ రిమైన్స్ సేమ్, ద డిఎన్ఏ కంటెంట్ డబుల్. సో ఎస్ ఫేజ్ ఒకటి, ఎస్ ఫేజ్ లో 4C అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ అడిగింది ఏంటి, రైట్. G2 లో కూడా అమౌంట్ మనకు ఏమవుతుందన్న 4C. మొహమ్మద్ అబ్దుల్ అఫ్రిది, కరెక్ట్ నాన్న. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ప్రకారం ఓన్లీ G2. క్వశ్చన్ మరి చూద్దాం. అమౌంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఇన్ a cell remains at 4C level if the initial amount is denoted as 2C. ఇనిషియల్ అమౌంట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ 2C ఉండే, ఇక్కడ కూడా ఇనిషియల్ అమౌంట్ ఫస్ట్ 2C ఉండే, తర్వాత 4C అయింది. సో ఏ లెవెల్లో, ఏ స్టేజ్ లో 4C గా ఉంటుంది, దాట్ ఈస్ G2, కరెక్ట్ 1. ఓకే, G2. 18th నాన్న అఫ్రిది, కరెక్ట్. ఓకే, 18th క్వశ్చన్. 18 question. C is correct. Yes, Nana. Next question, 18th question. In S phase of the cell cycle,
18A, Pranavi. Okay, S phase of the cell cycle, amount of DNA doubles in each cell. Right. Amount of DNA remains in same, chromosome number is increased, amount of DNA is reduced. Very good. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది. Option is A. S phase లో amount of DNA doubles in each cell, but number of chromosomes remains same. Number of chromosomes is same. Kada? Number of chromosome will remain same. Right. Next. Given below is a schematic breakup of the phases or stages of the cell. Okay? Right. ఇక్కడ మన సెల్ సైకిల్ ఒక డయాగ్రామ్ ఉంది, పిక్చర్ ఉంది, రైట్, స్టేజెస్ కూడా ఇచ్చారమ్మా. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ ద స్టేజ్? Which one of the following is the correct indication of the stage or the phase in the cell cycle? Okay, given below is the schematic. Which one of the following is the correct indication of the stage or phase in the cell cycle? Interphase ainaka mitosis, ABC. Okay, following is the correct indication. D. 19 is B, ma'am. Yes, dear. 19 is B, ma'am. Correct, Nana. Others, I'm waiting. Pranavi, 19 is B, correct. 19 is B. I'm waiting for the others. So look at this. Given below is a schematic breakup, okay, of the phases or the stages of the cycle. Which one of the following is the correct indication of the stage or phase in the cell cycle? Right? Yes. C is karyokinesis anundi ikkada. Okay. So C karyokinesis ananta. Karyokinesis radu because E 4 karyokinesis. Because these four will be karyokinesis. Sangeeta B. So C is actually C manaku cytokinesis undindali. Appudu correct avutundi. Okay. D is synthetic phase annaru. Idi G1 anukundam. Okay. Idi S phase. Idi G2 phase nana. So D correct undi. D is synthetic phase. A is cytokinesis anta. A cytokinesis kaadu. A is actually karyokinesis kada. A is actually karyokinesis. B is metaphase, right? B metaphase radnana. B is anaphase. Avuna? Yes, Rayu. Ade chestunnanu nana. Explain chestunnanu. Okay. So ikkada actual ga vallu manaku sequence ichesaru, diagram ichi ABCD ఏంటి అని అడుగుతున్నాను నాన్న. ABCD ఇక్కడ 4 లేబులింగ్స్ ఉన్నాయి కదా. ABCD ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒకసారి చూసుకుందాం మరి మనము. రైట్, సో ఫస్ట్ ఇక్కడ నుండి ఇంటర్ఫేస్ స్టార్ట్ కదా. సో ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏమొస్తుందన్న G1, సెకండ్ స్టేజ్ ఏమొస్తుంది S, థర్డ్ స్టేజ్ ఏమొస్తుంది G2. ఓకే, సో ఇక్కడ వాళ్ళు అడిగింది ఏంటి, D స్టేజ్ ఏంటి, DS అన్నారు. D ఈజ్ సింథటిక్ ఫేజ్, అది కరెక్ట్. ఓకే, మిగతావి కూడా చూసుకుందాం. ఓకే, ఏ వచ్చేసి ఏమని అన్నారు, ఏ సైటోకైనసిస్ అన్నారు, అది రాంగ్. ఎందుకంటే ఏ వచ్చేసి క్యారియోకైనసిస్ నాన్న. సైటోకైనసిస్ మైటోసిస్ తర్వాత వస్తుంది. సో ఏ ఆప్షన్ కూడా రాంగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సి క్యారియోకైనసిస్ అన్నాడు. మైటోసిస్ ఇక్కడ ఇచ్చేసి సి క్యారియోకైనసిస్ అన్నాడు. రాంగ్ కదా. మైటోసిస్ అయిన తర్వాత సి ఏముండాలి, సైటోకైనసిస్ రావాలి. సో ఇది కూడా రాంగే. నెక్స్ట్ ఏంటి, బి మెటాఫేజ్ అన్నాడు. ఓకే, బి మెటాఫేజ్ అంట. ఫస్ట్ ఏమొస్తుంది, ప్రోఫేజ్ వస్తుంది, తర్వాత మెటాఫేజ్ వస్తుంది, తర్వాత అనఫేజ్. సో అనఫేజ్ దగ్గర బి పెట్టేసి బి మెటాఫేజ్ అంటున్నాడు. సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్. సో డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్, ఆరో మార్క్స్ ఇచ్చాడు, తర్వాత ఇక్కడ ABCD. సో ఆ డి ఏంటి, డి ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఎస్ ఫేజ్. ఓకే, 20.
At what stage of the cell cycle are histone protein synthesized? ఇందాకే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ ఏ ఫేజ్ లో సింథసైజ్ అవుతాయి? హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ ఏ స్టేజ్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి? హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ ఎక్కడ అవుతుందో హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ కూడా అక్కడే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. వెరీ గుడ్. 20 ఈస్ బి. కరెక్ట్ నానా. డిఎన్ఏ చెరి 20 ఈస్ బి. డన్. వెరీ గుడ్. ప్రణవి, సంగీత, పావని. రైట్. సో ఎస్ ఫేజ్ లో డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ అవుతుంది. ఎక్కడ డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ అవుతుందో అక్కడ ఏం జరుగుతుందనా రైట్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ కూడా. అలాగే సెంట్రియోల్స్ కూడా ఇక్కడే డూప్లికేట్ అవుతాయి కదా. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ ద సోమాటిక్ సెల్ సైకిల్. సోమాటిక్ సెల్ సైకిల్లో ఓకే, సోమాటిక్ అంటే ఏంటి? బాడీ సెల్స్ నార్మల్ గా డిప్లాయిడ్ ఉంటాయి. ఓకే, సో సోమాటిక్ సెల్ సైకిల్లో ఏమవుతుంది? In the somatic cell cycle, somatic cells నార్మల్ మన బాడీ సెల్స్ లో మైటోసిస్ జరుగుతుంది కదా, అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఇన్ G1 phase DNA content is double the amount of DNA. G1 phase లో ఇంకా సింథసిస్ అవ్వలేదు, సో ఇది రాంగ్. DNA replication takes place in S phase. Correct Pranavi, this is correct. DNA replication S phase లో అవుతుంది. ఓకే, somatic cell cycle లో a short interphase is followed by a long mitotic phase. Wrong. Long mitosis ఉండదు. Mitotic ఎప్పుడు కూడా షార్ట్ ఉంటుంది. 95% of time సెల్ ఇంటర్ఫేస్ లోనే గడిపేస్తుంది. ఓన్లీ less than 5% of time సెల్ మైటోసిస్ లో ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ రాంగ్. G2 phase follows mitotic phase. Wrong nana. Mitotic phase is G2 phase do not follow. Okay, mitotic phase is followed. Right? Mitotic phase will follow the G2. So this is the correct answer. In the cell cycle, DNA replication takes place in. Away question every year almost the same. You see DNA replication avi ve unnai. In cell cycle, okay, DNA replication takes place in. సెల్ సైకిల్లో డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ ఏ స్టేజ్ లో అవుతుందమ్మా? యోగేంద్ర 22 is C. ఓకే, మైటోటిక్ మెటాఫేజ్. ఐ థింక్ హియర్ ఇట్ షుడ్ కమ్ ఎస్ ఫేజ్ నన్న. ఇది మిస్ అయింది. లెట్ మీ చెక్ ఇట్ అవుట్. 22 ఇక్కడ ఎస్ ఫేజ్ రావాలి. ఎస్, ఎస్ ఫేజ్ అమ్మా ఇది కంప్లీట్ గా. యోగేంద్ర, నౌ సీ ద క్వశ్చన్ అమ్మా. క్వశ్చన్ లో ప్రాబ్లం ఉంది. నో 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 నో, క్వశ్చన్ లో ప్రాబ్లం ఉందమ్మా. టక్కుమని ఆన్సర్ చేయకండి. సీ ద క్వశ్చన్. వన్స్ యూ సీ ద క్వశ్చన్, ఇన్ సెల్ సైకిల్ డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఓకే ఎస్ ఫేజ్. రైట్, అక్కడ ప్రింటింగ్ దగ్గర మిస్టేక్ అయిందమ్మా, అంతే. డి ఇస్ ద కరెక్ట్. ఎస్ నాన్న, డి ఇస్ ద కరెక్ట్. ఓకే, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రైట్, let's see who will answer this. Okay, let's see who will answer this. A bacterium divides every 35 minutes. Okay, a bacteria divides every 35 minutes. If a culture containing 10 to the power 5 cells per ml is grown for 175 minutes. Okay, ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చూద్దాం. ఒక బ్యాక్టీరియా ఉంది. రైట్, బ్యాక్టీరియం అంటే సింగిల్ బ్యాక్టీరియా. డివైడ్స్ ఎవ్రీ 35 minutes నాన్న. ప్రతి 35 నిమిషాలకి ఆ బ్యాక్టీరియా డివైడ్ అవుతుంది, అంటే 2 డాటర్ సెల్స్ గా ఫామ్ అవుతుంది. ఒక కల్చర్ ప్లేట్ లో, అంటే ఒక ల్యాబ్ లో, ఓకే, కల్చర్ ప్లేట్ లో మనం ఎక్కడైతే బ్యాక్టీరియాస్ ని గ్రో చేస్తామో ఆ కల్చర్ ప్లేట్ లో రైట్ ఎన్ని బ్యాక్టీరియాస్ ఉన్నాయమ్మా? 10 to the power 5 cells. ఓకే, 10 to the power 5 cells ఉన్నాయి నాన్న. ఓకే, 23 is D అని అన్నారు. ఒకసారి చెక్ చేసుకో మై డియర్ జనని, మణిచరణ్, యోగేంద్ర. ఓకే, వాట్ విల్ బి ద సెల్ కాన్సన్ట్రేషన్ పర్ ml ఆఫ్టర్ 175 minutes? ఓకే, what will be the cell concentration per ml after 175 minutes? I think B ma'am. ఓకే, ఇంకొకసారి చూడండి అమ్మా.
ఇంకోసారి క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సెల్ ఇందులో ఉండే కల్చర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా, బ్యాక్టీరియాస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 10 to the power 5 ఉన్నాయి నాన్న. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, రైట్? See, if a culture containing 10 to the power 5 cells per ml in a grown for 175 minutes ki manam ee oka culture ni grow chestam. Okay, so what will be the cell concentration per ml after 175 minutes? After 175 minutes, what will be the concentration? Say త్వరగా. Yes, C, సంతోష్, కరెక్ట్. 23 ది సి వస్తుందనా? ఎస్. ఒకసారి చూడండి ఇంకొకసారి. యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ అండ్ టెల్ మీ. సంతోష్ గాట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సి. ఓకే, రైట్. బ్యాక్టీరియా ప్రతి 35 minutes కి డివైడ్ అవుతుంది. బ్యాక్టీరియా ప్రతి 35 minutes కి డివైడ్ అవుతుందనా? రైట్. సో ఇది ఇక్కడికే వదిలేద్దాం. ఒక కల్చర్ ప్లేట్ ఉంది మనది, బ్యాక్టీరియా కల్చర్ ప్లేట్. ఆ కల్చర్ ప్లేట్ లో ఎన్ని బ్యాక్టీరియాస్ ఉన్నాయి? 10 to the power 5 cells. అంటే అర్థం ఏంటి? 10 to the power 5 cells అంటే maths. I am very bad at this. I'm literally bad. I don't know maths, so I have come to bio. 10 to the power 5. Okay, grown for 175 minutes. Okay, after 175 minutes, what will be the concentration? But C is the correct answer. Cherry, Manicharan, Sangeeta, Santosh, right? ఎంత డిఏ వచ్చింది. మీరు ఎలా చేశారు? కాన్సన్ట్రేషన్కి ఎక్స్ వేసుకున్నారు. 175 into 10 to the power 5 తీసుకున్నారు. ఒకసారి 10 to the power 5 తీసుకుని చూడు. చెరీ, మనీచరణ్ అందరూ సి అన్నారు. ఒకసారి నాకు ఆన్సర్ ఎలా వచ్చిందో చెప్పండి. యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ. అంతే అవసరం లే, వాళ్ళు తీసుకుంటారు. ఓకే, which one of the following structures will not be common to mitotic cells of higher plants? Which one of the following structures will not be common to mitotic cells of higher plants? Cells of higher plants. Plant cells lo ivi undavu. They are not found in plant cells. Plant cells lo ivi undavu. They are not found in the plant cells. Centriole, correct. 24 is B. They are not found. Absent in plant cells. Centrioles are absent in plant cell. Right? Absent in plant cells. 25. Spindle fibers attached to. చాలా సార్లు చెప్పాను నేను, ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది, పిల్లలు తప్పు చేస్తారు కదా. స్పిండల్ ఫైబర్స్ అటాచ్డ్ టు kinetochores of chromosome during which stage? Spindle fibers attached to kinetochore of chromosomes during which stage? ఏ స్టేజ్ లో ఈ kinetochore కి స్పిండల్ ఫైబర్స్ అటాచ్ అయి ఉంటుంది? సంతోష్ ఆన్సర్ చెప్పాడు, కరెక్ట్. 32, 24, 20, 20, 20, 80 minutes time to form 32 cells, ma'am. Actually, Santosh, you are right. 32 వస్తుంది, రైట్. యోగేంద్ర 25 is A. ప్రొఫేస్ లో కాదు నాన్న, ప్రొఫేస్ లో ఓన్లీ డిఎన్ఏ కండెన్సేషన్ అవుతుంది. యోగేంద్ర, పావని, ప్రొఫేస్ లో ఓన్లీ డిఎన్ఏ కండెన్సేషన్ అవుతుందమ్మా. ఆ కనెక్షన్ అది మీకు మెటాఫేజ్ లో కనిపిస్తుంది. మెటాఫేజ్ కి వచ్చేటప్పటికి ఎస్ జనని 25 is B. ప్రణవి 25 is B నన్న. మెటాఫేజ్ కి వచ్చేటప్పటికి ఆ సెంట్రోజోమ్స్ విల్ మూవ్ టు ద ఆపోజిట్ పోల్స్ కదా, అండ్ దెన్ దే బైండ్ టు ద కైనెటోకోర్. సి అనాఫేజ్ కాదు, అనాఫేజ్ లో స్ప్లిట్టింగ్ అయిపోతుంది. చెరీ
Anaphase లో స్ప్లిట్టింగ్ అవుతుందన్న, anaphase లో స్ప్లిట్ అవుతుంది. మెటాఫేజ్ లో ఆల్రెడీ కైనటోకోర్ కి వచ్చి ఆ స్పిండల్ ఫైబర్స్ బైండ్ అవుతాయి. Doubling of the number of chromosomes, 26th question. Doubling of the number of chromosomes can be achieved by disrupting mitotic cell division soon after. Doubling of the number of chromosomes doubling can be achieved by disrupting mitotic cell division soon after. Professor. 26 is B. Doubling of the number of chromosomes can be achieved by disrupting mitotic cell division soon after. A అన్నారు, సి అన్నారు, యాక్చువల్గా ఏంది ఇది? ఎస్, బి మెటాఫేజ్. డబలింగ్ అంటే ఇంతేమ్మా. ఓకే రైట్. ఓకే, తర్వాత అవి స్ప్లిట్ అయిపోతాయి కదా, క్రోమోజోమ్ స్ప్లిట్ అయిపోతుంది, క్రమాటిడ్స్ ఫామ్ అవుతుంది. రైట్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ నెవర్ అక్కర్స్ డ్యూరింగ్ మైటోటిక్ సెల్? 26B is correct అమ్మా. 27, which one of the following never occurs during mitotic cell division? It never occurs. Movement of centriole towards opposite poles avada avutundi. Pairing of homologous chromosomes, 27B, Pranavi correct. Pairing, Pranavi absolutely correct nana. Pairing of the homologous chromosomes మనం మియోసిస్ లో చూస్తాం, మైటోసిస్ లో కాదు, మియోసిస్ లో జరుగుతుంది. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ నెవర్ అక్కర్స్ ఇన్ మైటోటిక్ సెల్ డివిజన్? పేరింగ్ ఆఫ్ హోమోలోగస్ క్రోమోసోమ్స్. ఎస్ సంగీత, చరణ్ కరెక్ట్ నాన్న. కాయిలింగ్ అండ్ కండెన్సేషన్ ఇస్ జరుగుతుంది. రైట్. స్పిండల్ ఫైబర్స్ అటాచ్. రైట్. సో ఓకే, పేరింగ్ ఆఫ్ హోమోలోగస్ క్రోమోసోమ్స్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ మియోసిస్. 28. Select the incorrect statement. 7 o'clock. Select the incorrect statement with reference to mitosis. With reference to mitosis, Nana. Incorrect statement. You have to choose the incorrect statement. Spindle fibers attached to centromere of the chromosome. First dorkindi option. Because spindle fiber, very good Pranavi. Spindle fiber do not attach to centromere, but they attach to kinetochore. Spindle fibers attach to kinetochore, but not the centromere. Very good Sangeeta, Pavani, Pranavi, Cherry. Right? With respect to metaphase, okay, Yogendra, A is correct. Charan, A is correct. Cherry, A is correct. Nice. Okay, 29, Nana. With respect to metaphase, which of the following statement is incorrect? Metaphase gurinchi, which of the first chadavu? Which of the following is incorrect? About metaphase, Nana. About the metaphase, which is incorrect? Chromosomes lie at the equator of the cell. Avunu, metaphase lo chromosomes equator ke vastayi. Complete disintegration of nuclear envelope takes place. Avunu, metaphase lo complete disintegration of idautundi, nuclear envelope undadu. Right? Chromosomes are highly condensed. Okay, metaphase chromosomes are made up of 4 sister chromatids held together by centromere. 4 sister chromatids ekannana, 2 sister chromatids e untai kada. 4 sister chromatids undavu, 2 sister chromatids untai. So 29D. 30. Which of the following options are correct? Correct sequence cheppali nana ikkada manam. We have to say the correct sequence. Okay, ade condensation first, then nuclear membrane disassembly, arrangement at equator, centromere division, segregation, telophase. 29 kada. 30. మైటోసిస్ గురించి చెప్పాలి.
సో ఇక్కడ ఏముంది, క్రాసింగ్ ఓవర్ వచ్చింది, సో ఇది రాంగ్ కదా, ఇది మియోసిస్, సో దిస్ ఇస్ రాంగ్, ఏనా? ఓకే. కండెన్సేషన్, అరేంజ్మెంట్ అట్ ఈక్వేటర్, సెంట్రోమియర్, డివిజన్, సెగ్రిగేషన్, టీలోఫేజ్. కండెన్సేషన్, క్రాసింగ్ ఓవర్, మళ్ళీ క్రాసింగ్ ఓవర్ కాబట్టి ఇది రాదు. ఓకే. కండెన్సేషన్, లుక్ at the arrow mark also, my dear. Look at the arrow mark also. 30 is C. Look at the arrow mark. 30 is C. Correct. జనని, యోగేంద్ర, జనని 30A కాదు నాన్న. ఆరో మార్క్ డైరెక్షన్ కూడా చూసుకోండి ఒకసారి. ఓకే. న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ నుంచి డీకండెన్సేషన్ అవుతుందంట, కాదు. 30A కాదమ్మా, 30C. ఫస్ట్ డిఎన్ఏ కండెన్సేషన్. ఓకే. క్రోమోజోమ్స్ ఎక్కడ అరేంజ్ అవుతాయి? ఈక్వేటర్ లో, రైట్. సెంట్రోమియర్ తర్వాత ఏమవుతుంది? డివైడ్ అవుతుంది, రైట్. క్రోమాటిడ్స్ సెగ్రిగేట్ అవుతాయి, సపరేట్ అవుతాయి, దాని తర్వాత టీలోఫేజ్ జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆప్షన్ ఇస్ సి. ఎస్ సంతోష్, సి కరెక్ట్ నాన్న. నెక్స్ట్ వన్, అనఫేజ్ ప్రమోటింగ్ కాంప్లెక్స్ అంటే అనఫేజ్ లో హెల్ప్ చేసే కాంప్లెక్స్ is a protein degradation machinery necessary for proper mitosis of animal cell. Abba, path question. Right? If anaphase promoting complex is defective in a human cell, which of the following will not take place? Easy question, Nana. Anaphase promoting complex ఒక ప్రోటీన్ అంట. ఓకే. డిగ్రేడేషన్ మెషినరీ నెసెసరీ ఫర్ ప్రాపర్ మైటోసిస్ ఆఫ్ అనిమల్ సెల్. ఒకవేళ ఈ కాంప్లెక్స్ ఏ ప్రాపర్గా లేదు, డిఫెక్ట్గా ఉందంటే ఏ ఫంక్షన్ ఆగిపోతుంది? Chromosomes will be fragmented? No. Chromosomes will not get segregated. Correct nana. ఆ chromosomes split అవ్వాలి, chromatid segregate కావాలి అని అంటే ఈ కాంప్లెక్స్ అవసరం. ఓకే. ఈ కాంప్లెక్స్ లేదు అన్నప్పుడు అనఫేజ్ లో ఆ సెగ్రిగేషన్ అనేది అవ్వదు. కరెక్ట్. కొంచెం లాజిక్ యూజ్ చేయాలి. అనఫేజ్ లో ఏమవుతుంది? సెగ్రిగేషన్ అవుతాయి. సో ఒకవేళ అనఫేజ్ ఫంక్షన్ గుర్తుంచుకో, అనఫేజ్ లో సెగ్రిగేషన్ అవుతాయి, ఈ కాంప్లెక్స్ వల్ల అవుతుంది. ఈ కాంప్లెక్స్ లేదంటే సెగ్రిగేషన్ అవ్వదు. ఓకే. బి ఇస్ కరెక్ట్. 32, స్పిండల్ ఫైబర్స్ అటాచ్ ఆన్ టు. కరెక్ట్. స్పిండల్ ఫైబర్ అటాచ్ ఆన్ టు. స్పిండల్ ఫైబర్ ఎక్కడ అటాచ్ అవుతాయి నాన్న? ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు కూడా చెప్పాను ఈ క్వశ్చన్ PYQ అని. Spindle fibers attach on to. Where do the spindle fibers attach? Very good. 32 is B. Kinetochore of the chromosome. Spindle fibers attach to the kinetochore of the chromosome. 32 is B. Which of the following? Next one, 33. Which of the following is not a characteristic feature during mitosis in somatic cell? Correct. Pranavi B. Santosh. Okay. Manicharan B is correct. Yogendra B. Right. Pavani B correct nana. 33 chuddam. Which of the following is not a characteristic feature during mitosis in somatic cell? Not a characteristic feature. Which is not a characteristic feature. Okay. Spindle fibers unnaya? Avunu untai. Disappearance of nucleolus. Synapses. Mitosis lo homologous chromosomes form avvavu కదా, సినాప్సిస్ ఫామ్ అవ్వదు. సో దిస్ ఈజ్ సీన్ ఇన్ మియోసిస్. అవునా? మైటోసిస్ లో కాదు, మియోసిస్ లో జరుగుతుంది. రైట్. కరెక్ట్ నాన్న. 34. దెబ్బలు పడతాయి నీకు. ఇంకో 5 minutes ఉంది, కూర్చో. 34 నాన్న. రైట్. ABCD లేట్ అన్న ఫేజ్ లో ఏమవుతుంది? సైటోకైనసిస్ లో ఏమవుతుంది? ఎస్, డి ఇస్ కరెక్ట్. టీలోఫేజ్ అండ్ టీలోఫేజా అని కూడా టీలోఫేజా? ఏం క్వశ్చన్ ఇది? టీలోఫేజ్ ఇచ్చాడు. 34. అమ్మకాలు. జనని 34D. యోగేంద్ర 34D. ఓకే. సెలెక్ట్ ద ఆన్సర్ విచ్ గివ్స్ కరెక్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద స్టేజ్ అండ్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఇక్కడ పిక్చర్ కూడా ఇచ్చారు నాన్న. దిస్ ఇస్ టీలోఫేజ్. న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ రీఫార్మ్స్, గోల్గి కాంప్లెక్స్ రీఫార్మ్స్. అవును, టీలోఫేజ్ లో అవి రిటర్న్ వస్తాయి కదా.
Okay, late anaphase, chromosomes move away from equatorial plate, Golgi complex not present. Cytokinesis, cell plate formed, mitochondria disrupted between two daughter cells. Wrong. Telophase, endoplasmic reticulum, nucleolus not reformed yet. So correct one ఏది మనది ఇదేనా. telophase లో nuclear envelope మళ్ళీ వస్తుంది, అలాగే remaining cell organelles also. 35, during the metaphase stage of mitosis, okay, during the metaphase stage of mitosis, spindle fibers attach to chromosomes. Same, మళ్ళీ 2013 లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది, రైట్. డ్యూరింగ్ ద మెటాఫేజ్ స్టేజ్ ఆఫ్ మైటోసిస్ స్పిండల్ ఫైబర్స్ ఎక్కడ అటాచ్ అవుతాయి? దే అటాచ్ టు, కరెక్ట్ యోగేంద్ర. 35 is B. So 35 is B. I told you this is a PYQ. Okay, right. 35 is B. Correct, Nana. 36, right. A stage of mitosis is shown in the diagram. Okay, ఒక పిక్చర్ ఇచ్చారు ఇక్కడ, ఒక స్టేజ్ ఇచ్చారమ్మా. విచ్ స్టేజ్ ఇస్ ఇట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్? విచ్ స్టేజ్ ఇస్ దిస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్? సో బాగా చూడు, క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ అరేంజ్ అట్ ది ఈక్వేటర్. కరెక్టా? మెటాఫేజ్ అన్నామా? మెటాఫేజ్ ఉంటే క్రోమోజోమ్స్ 36 నానా. ఈక్వేటర్స్, ఈక్వేటర్ కి మెటాఫే అంటే the chromosomes are arranged, spindle fibers attached to kinetochore, centromere split and chromatid separate. ఇంకా split అవ్వదు, chromatid separate అవ్వవు, right. Chromosomes moved to spindle equator chromosomes made up of two sister chromatid. So answer is A అని అంటున్నారు. లేట్ ప్రోఫేజ్ కాదన్న ఇది, ఈక్వేటర్ పైన అరేంజ్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. సంతోష్. ఓకే, 36 బి అన్న వాళ్ళు కూడా తప్పే అమ్మా, బి రాదు. ఎందుకంటే స్పిండల్ ఫైబర్స్ అటాచ్ టు కైనెటోకోర్ ఇక్కడ దాకా కరెక్ట్ అయితే పావని బి కాదమ్మా. యోగేంద్ర సి ఇస్ కరెక్ట్. ఇక్కడ దాకా ఈ ఆప్షన్ కరెక్ట్, కానీ సెంట్రోమియర్స్ స్ప్లిట్టింగ్ ఏ ఫేజ్ లో అవుతుంది? అనాఫేజ్ లో అవుతుంది. స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ సెంట్రోమియర్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ అనాఫేజ్. సో హాఫ్ కరెక్ట్ ఉంది, హాఫ్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. Correct statement is C, amma. Metaphase, chromosomes move to spindle equator chromosomes made up of two sister chromatids, right? So next one, 37. Select the correct option with respect to mitosis. Again it is about mitosis, nana. Okay, mitosis gurinchi. Chromatids separate but remain in the center of the cell in anaphase. Separate అవుతాయి but remain at the center and anaphase లో. Chromatids start moving towards opposite poles in telophase. Golgi complex and endoplasmic reticulum are still visible at the end of prophase, right? Chromosomes move to the spindle equator and get aligned along equatorial plate in metaphase. ఏది? డి కరెక్ట్. డి కరెక్ట్ నాన్న. 37 డి కరెక్ట్. యోగేంద్ర, ప్రణవి. ఓకే, డి is correct. 38. At metaphase, chromosomes are attached to the spindle fibers. Oh, so can you see how many times the question is repeated, Nana? సంతోష్ అబ్బా అన్నాడు అంటే అక్కడ రాంగ్ అయిపోయింది, రైట్. మనీచరణ్ 37 డి. సేమ్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు దాకా 4 times రిపీట్ అయింది. కైనెటోకోర్, కైనెటోకోర్, కైనెటోకోర్. A metaphase, chromosomes are attached to the spindle fibers by their kinetochore. So many times the question is repeated. 39. During mitosis, ER and nucleolus begin to disappear. Mitosis లో ER, endoplasmic reticulum, as well as nucleolus ఏ స్టేజ్ లో డిసపియర్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది? Is it early prophase or late prophase, early metaphase or late metaphase? 39A, ma'am. Late prophase. No, correct. C, యోగేంద్ర సి. లేట్ మెటాఫేజ్. మెటాఫేజ్ కి వచ్చేటప్పటికి సెల్ ఆర్గనల్స్ డిసపియర్ అయిపోయి ఉంటాయన్న, రైట్. ఇట్ ఈస్ అ లేట్ ప్రొఫేజ్. ఓకే, ప్రొఫేజ్, అర్లీ ప్రొఫేజ్ లో కండెన్సేషన్ అవుతుంది. లేట్ ప్రొఫేజ్ కి వచ్చేటప్పటికి సెల్ ఆర్గనల్స్ విల్ డిసపియర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ కూడా డిసింటిగ్రేట్ అవుతుంటుంది, రైట్. ఎర్లీ మెటాఫేజ్ కాదు, లేట్ మెటాఫేజ్ కాదు, ఎర్లీ ప్రొఫేజ్ కాదు, లేట్ ప్రొఫేజ్. 39. ఓకే, 39 early prophase.
late. This is not late, early. This is early prophase. Early prophase, not late prophase nana. Early prophase. D. Early prophase anda. 40. Which stages of cell division do the following figure A and B represent respectively? ఆపేద్దాం ఇక్కడ. 40. Which stages of cell division do the following figures A and B represent respectively? అంత క్లియర్గా లేవు ఇమేజెస్. Images are not that clear. 40 is B anta by Yogendra. మెటాఫేస్ కాదమ్మా, బి కాదు, ఇది మెటాఫేస్ కాదనుకుంటా. పిక్చర్ ఇస్ నాట్ దట్ క్లియర్. నా ప్రకారం ఇది అండ్ ప్రోఫేజ్ ఉండాలి. దిస్ ఇస్ ప్రోఫేజ్ అనుకుంటానా? ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఏ అండ్ బి నా ప్రకారం ఇక చూడండి. వాట్ ఇస్ దిస్? ఒకే సెల్ ఉందమ్మా, రైట్. సెంట్రియోల్స్ ఉన్నాయి, అంటే అదే స్పిన్నల్ ఫైబర్స్, ఆస్టర్స్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఇస్ దిస్? క్రోమోజోమ్ కండెన్సేషన్. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. 40. సీ ద పిక్చర్స్, రైట్. సో అకార్డింగ్ టు మీ దిస్ షుడ్ బి ప్రొఫేజ్ నానా. ఒకే సెల్ ఉంది కదా, రైట్. అండ్ ఇక్కడ స్పిన్నల్ ఫైబర్స్, ఆస్టర్స్ అండ్ స్పిన్నల్ ఫైబర్స్ ఫామ్ అయ్యి ఇక్కడ డిఎన్ఏ ఇంకా కండెన్సేషన్ అవుతుంది. ఓకే, డిఎన్ఏ స్టిల్ కండెన్సింగ్, రైట్. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి దీస్ ఆర్ ఆస్టర్స్ అండ్ స్పిన్నల్ ఫైబర్స్. ఇక్కడ యాక్చువల్గా క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి. సో క్రోమోజోమ్స్ ఇవి క్రోమాటిడ్స్ స్ప్లిట్ అయిపోయాయి. సో దిస్ విల్ బి లేట్ ఎడాఫేజ్ అండ్ ప్రోఫేజ్. ఎందుకంటే మన ఆప్షన్లో ప్రోఫేజ్ అనేది ఒకటే ఉంది బిలో. ఓకే, ఇంకో 5 చేసేద్దాం. ఓకే, అండ్ క్లోజ్ చేద్దాం. ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రొవైడెడ్ విత్ రూట్ టిప్స్, ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రొవైడెడ్, దిస్ ఈజ్ 12th స్టాండర్డ్ ప్రాక్టికల్లో ఉంటుంది. This is if you are provided with the root tips of onion in your class and are asked to count the chromosomes, which of the following stage can you most conveniently look into? మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు నేను మీకు చెప్పానమ్మా, the correct stage to find out the morphology of the chromosomes. మీకు ఆనియన్ రూట్ టిప్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఆ ఆనియన్ రూట్ టిప్స్ లో క్రోమోసోమ్ నంబర్స్ ని మీరు కౌంట్ చేయాలి. ఏ స్టేజ్ లో మీరు క్రోమోసోమ్ నంబర్స్ ని కౌంట్ చేయగలరు? విచ్ స్టేజ్ ఇస్ ద బెస్ట్ స్టేజ్ టు ఫైండ్ అవుట్? వెరీ గుడ్ చెరీ, జనని, ఓకే, యోగేంద్ర, ఐ థింక్ ఏ మ్యామ్, సంతోష్ కరెక్ట్ నాన్న, అఫ్రీది ఏ కరెక్ట్, అబ్సల్యూట్లీ. మెటాఫేజ్ ఇస్ ద బెస్ట్ స్టేజ్ టు స్టడీ ద మార్ఫోలాజికల్ కదా features or the characters. So this is 41 is A, absolutely correct. Okay, which one of the following precedes, okay, see precedes word chuskondi, which ante before ostundana. Which one of the following precedes reformation of the nuclear envelope during M phase of the cell cycle? Which one of the following precede reformation of the nuclear envelope? రీఫార్మేషన్, మరీ రీఫార్మేషన్ అవుతుంది. శ్రీవాణిచారి, ఎస్ నానా, మనము ప్రిపరేషన్ మన కాంపిటేటివ్ క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం, తప్పదు, ఈ టైంలోనే చేయాలి. ఓకే, అనదర్ 45 వరకు చేసుకొని ఆపేద్దాం నాన్న. సంతోష్, మెటాఫేజ్ ఇస్ మార్క్డ్ బై అలైన్మెంట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ అట్ ఈక్వటోరియల్ ప్లేట్. అండ్ అలాగే సంతోష్, ఆ మెటాఫేజ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ స్టేజ్ టు స్టడీ అబౌట్ ద this nana chromosomes, right. Which one of the following precedes pre-reformation of the nuclear envelope during M phase of the cell cycle? ఇది ఒక క్వశ్చన్ చూసుకుందాం. లాస్ట్ 45 దాకా చేసి ఆపేద్దాం. డీకండెన్సేషన్ ఫ్రమ్ క్రోమోజోమ్స్ అండ్ రీఅసెంబ్లీ ఆఫ్ ద న్యూక్లియర్ లామినా, ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫ్రమ్ క్రోమోజోమ్స్ అండ్ రీఅసెంబ్లీ ఆఫ్ ద న్యూక్లియర్ లామినా, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్టిల్ రింగ్ అండ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద ఫ్రాగ్మోప్లాస్ట్. ఓకే, రైట్. Formation of the contractile ring and the transcription from the chromosome. D kaadu, right. Which one of the following precedes? Before ostundana, before the reformation of the nuclear envelope. Which one of the following precedes ante first ostundi? Okay,
comes first, right, before the nuclear envelope is reformed? ఎస్ శ్రీవాణి, చూశాను కొన్ని డేస్ అసలు క్లాస్లో నేను లేవు, చాలాసార్లు అడిగాను నేను. ఓకే, ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ నాన్న, ఎందుకంటే ఏది ఫస్ట్ వస్తుంది, ఏది ఫస్ట్ వస్తుందమ్మా యోగేంద్ర? 42B కాదు నాన్న, క్వశ్చన్ చూసుకోండి. ప్రిసీడ్స్ అంటే ఏది ఫస్ట్ వస్తుంది బిఫోర్ ద న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ ఈజ్ రీఫార్మ్డ్? డీకండెన్సేషన్, ఫస్ట్ డిఎన్ఏ డీకండెన్సేషన్ అవుతుంది, తర్వాతనే కదా మెల్లగా న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ అండ్ ఏమవుతుంది, అవన్నీ కూడా రీఅసెంబ్లీ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఏ. శ్రీవాణి ఎందుకో కొన్ని రోజులు రాలేదు, వీ డోంట్ నో. ఓకే, ఎస్ కరెక్ట్. సంతోష్ 43 చూసుకుందాం నాన్న. ఈజీ క్వశ్చన్. బెస్ట్ మెటీరియల్ ఫర్ ద స్టడీ ఆఫ్ మైటోసిస్ మనం డిస్కస్ కూడా చేసాం. ప్లాంట్స్ అయితే ఆనియన్స్ తీసుకుంటాం, మనం రూట్ టిప్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో రూట్ టిప్ ఎందుకంటే టిప్లో ఏమవుతుందన్న, టిప్లో మనకు తెలుసు కదా మెరిస్టమాటిక్ రీజన్ ఉంది, మెరిస్టమాటిక్ యాక్టివిటీ కదా. సో అక్కడ సెల్స్ డివైడ్ అవుతూ ఉంటాయి, రైట్, సెల్స్ డివైడ్ అవుతుంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ స్టేజ్ టు సీ కదా, cells divide. If a diploid cell is last 25th వరకు ఆపేద్దాం. If a diploid cell is treated with colchicine, then it becomes, అడుగుతారు, is a chemical నాన్న. ఇక్కడ వేస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా, ఆ స్ప్లిట్టింగ్ అనేది ఆగిపోతుంది. అమ్మా మొన్న కూడా ఇట్లే స్ప్లిట్టింగ్ అనేది ఆగిపోతుంది. 44 చూడండి అమ్మా, ఇంకా డిస్ప్లేనే అవ్వలేదా వీళ్ళకి, 43లోనే ఉన్నారు. 44 క్వశ్చన్. కాల్సిచిన్ ఏం తెలుసా, ఆ క్రోమాటిడ్స్ అనేవి, రైట్, దిస్ ఈజ్ అ కెమికల్, ఓకే, సో విచ్ విల్ నాట్ ఫార్మ్ స్పిండల్ ఫైబర్ నాన్న, విచ్ డు నాట్ ఫార్మ్ స్పిండల్ ఫైబర్. సో స్పిండల్ ఫైబర్స్ ఫార్మ్ అవ్వలేదు అని అంటే ఏమవుతుంది, స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అవ్వవు, రైట్. సో ఇఫ్ అ డిప్లాయిడ్ సెల్ ఇస్ ట్రీటెడ్ విత్ దిస్, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ వాట్, ఇట్ విల్ బి చెప్పాలి. 44C డిప్లాయిడ్. B is correct, tetraploid. Correct nana, because diploid cells, okay, right, so avi divide avvavu kabatti, the spindle fibers formation avvavu kabatti oka cell lone em undipotayi nana, tetraploid undipotayi, right. So no not monoploid nana, tetraploid untayi. Santosh Colchicine inhibits spindle fiber formation to which chromatids are unable to separate, which results in doubling of chromosome. So if a diploid cell ni manam cheste 2n number ni, okay, so ila untundi kabatti, so what will be there nana, it will be tetraploid. Last question for today. ఎన్నిసార్లు ఈ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అయిందని, ఐ థింక్ ఇప్పటిదాకా 5 times ఇదే క్వశ్చన్ వచ్చింది. డ్యూరింగ్ సెల్ డివిజన్ ద స్పిండల్ ఫైబర్స్ అటాచ్ టు ద క్రోమోజోమ్స్ అట్ ద రీజన్ కాల్డ్ కైనెటోకోర్. రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ యోగేంద్ర, ఈ క్వశ్చన్ అట్లీస్ట్ మైండ్ లో ఫిక్స్ అయిపోవాలి, కైనెటోకోర్ అనేది. ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మా, స్టిల్ దెర్ ఆర్ సమ్ క్వశ్చన్స్, ఓకే, రైట్. సో ఇవన్నీ మీకు ఇప్పుడు పీడిఎఫ్ సెండ్ చేయమని చెప్తాను నేను, రైట్. సో ఇవన్నీ క్వశ్చన్, మైటోటిక్ డివిజన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ మేక్, ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ని మీరు ఒకసారి చూసుకోండి. ఐ విల్ ఫార్వర్డ్ దిస్ పీడిఎఫ్ టు యూ, ఓకే. సో ఆల్రెడీ టైం అయిపోయింది కాబట్టి 7:10. సో లెట్ స్టాప్ దిస్ క్లాస్ హియర్. రేపు కొత్త చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసిన ఫోటోసింథసిస్ ఇన్ హయ్యర్ ప్లాన్. సో డు నాట్ మిస్ నాన్న. రేపు మార్నింగ్ ఫోటోసింథసిస్ ఉంటుంది, ఈవినింగ్ క్లాస్ కూడా మళ్ళీ తీసుకుంటాను నేను అబౌట్ ద ఫోటోసింథసిస్, బికాస్ వీ హ్యావ్ టు టోటల్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ అబౌవ్ ఆల్మోస్ట్ చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. లెట్ మీ సీ, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చి 93 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి నాన్న, 93 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి.
Okay, 93 questions ఉన్నాయి. So PDF will be sent. Okay, PDF will be sent to you. Right? Okay? Okay, ready. Okay, Nana, see you tomorrow. Then take care. Bye-bye, dear students. Have a good evening. Pleasant evening. Bye.